معزز سامعین کرام السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلمانوں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، مسلمانوں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو یا حبیبی یا رسول اللہ، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ کملی والے محمد کا فرمان ہے، جو نمازی ہے وہ سچا مسلمان ہے۔ کملی والے محمد کا فرمان ہے، جو نمازی ہے سچا مسلمان ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ مغرور ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ مغرور ہے، دین اسلام سے وہ بہت دور ہے، دین اسلام سے وہ بہت دور ہے۔ بے نمازی کا ایمان بے نور ہے، بے نمازی کا ایمان بے نور ہے، پوچھ لے یہ شریعت کا دستور ہے، پوچھ لے یہ شریعت کا دستور ہے۔ اپنی طاقت پہ نادان پھولا ہے تو، اپنی طاقت پہ نادان پھولا ہے تو، سوچ لے پانی کا ایک ببولا ہے تو، سوچ لے پانی کا ایک ببولا ہے تو۔ جانے والی جہاں سے تیری جان ہے، جانے والی جہاں سے تیری جان ہے، جو نمازی ہے سچا مسلمان ہے، جو نمازی ہے سچا مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں میری ماں میری بہنوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کو بندہ اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ میں بتاؤں میلاد کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جس میں انسان آئے میلاد میں اور کچھ لے کے جائے۔ میلاد شریف منورنجن کا نام نہیں ہے۔ اکثر کر کے دیکھا گیا ہے زیادہ تر جو میلاد شریف ہوتے ہیں اس میں صرف نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ ایک منورنجن ہوتا ہے جس میں مسلمان مرد اور عورت لے کے کچھ نہیں جاتے، صرف سبحان اللہ واہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ انہیں کیا مسئلہ بتایا گیا، کیا بات بیان کی گئی، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو میلاد ہو، کانفرنس ہو، جلسہ ہو، تقریر ہو، اجتماع ہو، سب کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جب ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو نازل فرمایا، نبی نے ہمارے لیے حدیثوں کی باتیں بتائیں، تو ہم اس محفل میں آ کر ان باتوں کو سیکھیں کہ ہمارے خدا نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اور ہمارے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا ہے۔ ہمارا یہ مدرسہ ہے بٹو نگر نئی بستی دھان میل کے پاس، مدرسہ برکات عائشہ، اس میں پڑھنے والے یہ بچے ہیں، عالمہ کی پڑھائی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ باقی دنوں میں یہ سب لوگ خود اسکول جاتے ہیں اور اسکول کی چھٹی 3 بجے ہوتی ہے، تو 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک 7 بجے تک یہ اس ٹائم ابھی مدرسہ چل رہا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے فری، تو 2 بجے سے لے کے وہاں پہ اسی محلے میں ایک اور اجتماع ہوتا ہے، ہر اس کو میلاد ہوتا ہے ہر اتوار کو، تو اس والے اجتماع کو بھی انہیں اٹینڈ کرنا ہے، جا کر اس میں بھی شامل ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم نے پلاننگ بنائی کہ قاسم کے ہر محلے میں جا کر اس طریقے سے یہ اجتماع کیا جائے، میلاد کیا جائے، جلسہ کیا جائے، تاکہ ہماری ماں بہنوں کو دین اسلام کا راستہ پتہ چل سکے اور سب کو یہ رغبت حاصل ہو کہ جس طریقے سے یہ بچیاں یہاں پر قرآن کی تعلیم آپ کے سامنے بیان کر رہی ہیں، تو آپ بھی اپنے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں دین اسلام کی، آپ کو بھی یہ شوق پیدا ہو۔ اب آ جاتے ہیں اسی آیت کے اوپر کہ جب بندہ ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ہوں یا ہماری بیوی ہوں، بچے ہوں، آپ ہوں، آپ کے شوہر ہوں، سب لوگ اپنی اپنی نمازوں میں یا صبح کے وقت یا شام کے وقت بچوں سے بھی کہلواتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ ہر ماں اپنے بچے سے کہتی ہے
کہ بچے دعا کر کہ پاپا کے لیے ابو کے لیے تیرے کاروبار میں ترقی ہو, اچھی کمائی ہو, زیادہ پیسے پیدا ہو, جس سے کہ تمہاری ہماری زندگی صحیح سے بسر ہو سکے. تو میری ماں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بتائیے کہ جب تک ہم دکان نہیں کھولیں گے کیا ہمیں برکت حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی. بتائیے کیا ہم جب تک اپنے گھر سے باہر نہیں جائیں گے کام کی تلاش میں کیا ہمیں برکت ملے گی؟ نہیں ملے گی. جب تک جو جس کا جیسا کام ہو, اللہ نے ہر ایک کے لیے مقدر کر رکھا ہے. کوئی فیری لگاتا ہے, کوئی دکان کھولتا ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. جب تک وہ اپنے کام کی طرف نہ جائیں گے ان کو برکت نہیں مل سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ برکت کے لیے ہمیں حرکت کرنی پڑے گی, ہمیں ہاتھ پیر چلانے پڑیں گے, گھر سے باہر نکلنا پڑے گا, روزی روٹی کی تلاش میں نکلنا پڑے گا. ہمارا پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو صبح صادق میں فجر کی نماز پڑھو اور دنیا میں پھیل جاؤ رزق کی تلاش کے لیے, روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے. تو مسلمانوں, میری ماں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمیں اس آیت سے پتہ لگا کہ پہلے ہمارے اوپر جو فرض کی ہے اللہ نے وہ نماز, اس کے بعد میں ہمیں روزی روٹی پر جانا بتایا ہے. اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا, تو جب تک ہم سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہم سیدھا راستہ نہیں چل سکتے. ہم یہاں پر تسبیح لے کے بیٹھے رہیں اور کہتے رہیں کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا, مولا ہمیں روزی روٹی دے, تو جب تک ہم ہاتھ پیر نہیں چلائیں گے, جیسا کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھیں گے, وضو نہیں کریں گے, اسی طرح سے ہمارا روزہ جو فرض ہوتا ہے تو ہم سحری میں نہیں اٹھیں گے, زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ہم پیسوں کو گنیں گے نہیں, حساب نہیں کریں گے, اسی طرح سے حج فرض ہوتا ہے, جب تک ہم حج کرنے کے لیے نہیں جائیں گے تب تک ہمارے یہ سارے فرض پورے نہیں ہو سکتے. جیسا کہ ہم اپنی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں گے وہ ہمارا فرض پورا نہیں ہوگا, ہمیں اپنے بیوی بچے اولاد پالنے کے لیے اس کام میں ہمیں برکت نہیں ملے گی. اسی طرح سے ہمیں اپنے مولا کی عبادت کرنے کے لیے جب تک ہاتھ پیر نہ چلائیں گے, کوشش نہیں کریں گے, ہمیں بھی اس فریضے کو انجام دینے میں مکمل تکمیل نہیں ہو سکتی. ہمارا مدرسہ کھولنے کا مین مقصد اور مطلب یہ تھا کہ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کا دور ہے, موبائل کا زمانہ ہے, کہ کوئی ہفتہ, کوئی مہینہ, کوئی سال ایسا باقی نہیں جاتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں سے خبر آ جاتی ہے کہ فلاں مسلمان لڑکی کافر کے ساتھ چلی گئی اور اس نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا اور اس کے بعد شادی کر لی, اور کچھ دن بعد یہ ہوتا ہے کہ اسے کاٹ کے مار کے پھینک دیا گیا. تو ہم نے جب اس بات پہ غور کیا کہ جو لڑکی ایک نازک سی ہوتی ہے, جو ایک چوہے سے ڈر جاتی ہے, کاکروچ سے ڈر جاتی ہے, چھپکلی سے ڈر جاتی ہے, وہ کسی غیر مسلم کافر کے ساتھ کیسے چلی جاتی ہے. تو اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے ماں باپ نے اسے دینی تعلیم نہیں دی ہے. اگر اسے خدا کا خوف ہوتا تو وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی. اگر اسے مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانے کا ڈر ہوتا تو وہ اتنا بڑا غلط قدم نہیں اٹھاتی. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری ماں, میری بہنوں, اس لیے ہم نے اس مدرسے کو کھولا کہ ہماری ماں, بہنیں, بیٹیاں دینی تعلیم کو حاصل کریں اور شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچ جائیں. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد پڑھتا ہے تو صرف ایک فرد پڑھتا ہے, اور جب ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھ جاتا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری ماں, میری بہنوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مرد جو ہوتا ہے وہ باہر کا کمیرو ہوتا ہے. مرد کے پاس میں اس کے بچے کم رہتے ہیں جتنا عورت کی گود میں رہتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلا بچے کا اسکول, مدرسہ, کالج اس ماں کی گود ہوا کرتا ہے. جب لڑکی خود پڑھی ہوئی ہوگی اور جو تعلیم, جو اس نے تربیت حاصل کی ہوگی, جو شکشا پراپت کی ہوگی, وہ ساری کی ساری باتیں اپنے بچے کو سکھائے گی. جب بچہ 2-4 مہینے کا ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا بولنے کی پریکٹس کرتا ہے, 8 مہینے, 1 سال کا, 1.5 سال, 2 سال کا ہوتا ہے, تو ماں کا جیسی تربیت اس نے حاصل کی ہوگی, ماں نے جیسی تعلیم حاصل کی ہوگی, اپنے بچے کو ساری باتیں اسی انداز میں بتائے گی. میری ماں, میری بہنوں, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مائیں وہ ہیں جو اپنے بچوں کو ناچنا گانا سکھاتی ہیں, ڈانس کرواتی ہیں, اور کچھ مائیں وہ ہیں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاتی ہیں. کچھ بچے وہ ہیں جو بڑے ہونے کے بعد بھی, جن کی 10-12 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں, انہیں کلمے تک نہیں معلوم ہوتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کلمہ کیا ہے, ہمارے نبی کون ہیں, نبی کا نام کیا ہے, نبی کے باپ کون تھے, نبی کے دادا کون تھے. لیکن کچھ مائیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو شروع سے ہی دینی تعلیم پر ڈال دیتی ہیں. جب ان کا بچہ 1 سال, 1.5 سال, 2 سال, 3 سال, 5 سال سے ان کی گود میں پلتا پڑتا ہوا باہر کی طرف نکلتا ہے, تو بچہ دنیا میں بعد میں جاتا ہے, دنیا کے معاشرے میں بعد میں جاتا ہے, پہلے اپنی ماں سے ساری تعلیم کو حاصل کر چکا ہوتا ہے. میری بھائیوں, میرے دوستوں, میری ماں, میری بہنوں,
बुजुर्गान दीन ने जो फरमाया था कि जब एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, और जब एक औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ जाता है। इसी बात के मद्देनजर हमने इस मदरसे को खोला ताकि हमारी माँ बहनें बेटियां दीनी तालीम हासिल करें और उनकी गोद में आने वाला बच्चा खुद भी दीन इस्लाम को सीखे और पूरी दुनिया में दीन इस्लाम को फैलाने के लिए तैयार रहे। मेरे भाइयों, मेरी दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, याद रखो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे ऊपर शरीयत आयद होती है, शरीयत का हुक्म हम पर लागू होता है, हमारे पैरों में शरीयत की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। जिस तरीके से हम मुसलमान हैं, हमारा एक एक वक्त कीमती है, लम्हा लम्हा कीमती है, और ये हमारी भी सियासत थी, खास तौर से औरतों के लिए, अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो हर नमाज अपने अपने वक्तों में फर्ज है। इसी तरह मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, याद रखो हमें वक्त की बहुत कदर करनी है। वक्त बहुत बड़ा कीमती होता है, और जो वक्त गुजर जाता है फिर दोबारा कभी हाथ नहीं आता। एक इंसान, एक लड़का हो या लड़की, जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो कहती है मैं 10 साल की हो गई, फिर कहती है मैं 15 की हो गई, फिर कहती है मैं 18 या 20 की हो गई। इसी तरह लड़का कहता है और बड़े फख्र से कहता है कि हम इतने साल के हो गए। तो मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखो तुम इतने साल के हो जरूर गए, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें जो जिंदगी दी थी उस जिंदगी में से इतने साल तुम्हारे निकल गए। ये गुजरा हुआ वक्त तुम्हारे पास दोबारा नहीं आ सकता। तो हमारे इस्लाम में टाइम की बहुत बड़ी कदर बताई गई है, वक्त की बहुत बड़ी कदर बताई गई है। हाँ मेरी बहनों, याद रखो, और मेरे वीडियो के जरिए से दुनिया में सुनने वाले सभी लोगों, याद रखो हमें और आपको वक्त की बड़ी कदर करनी है। आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल जाते हैं 8 बजे और 8 बजे गेट बंद हो जाए तो फौरन पहले से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माँ साहब या स्कूल के पर दरवाजे पर खड़े हुए चपरासी जो होते हैं, गार्ड होते हैं, वो अंदर नहीं ले सकते। तो हमें दुनिया के सारे काम को करने की बड़ी बड़ी फिक्र होती है, लेकिन दीन के काम में हमें हमेशा पीछे रहते हैं। आज से कुछ साल पहले का वो दौर था कि लोग सिनेमा हॉल के अंदर जाकर फिल्में देखा करते थे। आज तो बहुत कम दौर रह गया सिनेमा हॉल और फिल्म का, क्योंकि अब हर जेब में फिल्म आ चुकी, मोबाइल आ चुका। तो फिल्म के टाइम हुआ करते थे सुबह 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, फिर 9 से 12। तो उन फिल्मों को देखने के लिए लोग पहले से पहले पहुंचा करते थे टिकट लेकर, ताकि उनको एक भी सीन, एक भी शॉट निकल ना जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, उस फिल्म को देखने के लिए इंसान पहले से पहले पहुंचता है कि उससे कोई सीन ओझल ना हो जाए, कोई बात निकल ना जाए, क्योंकि फिर उसे कहानी समझ में नहीं आएगी कि इसमें पूरी फिल्म कहां से शुरू हुई, कहां से स्टार्ट हुई। तो याद रखो जिस तरीके से उस फिल्म का आपको ख्याल रहता था उस दौर में उन लोगों को, तो आज के दौर में भी हम मुसलमानों को ये ख्याल रखना चाहिए कि मीराज शरीफ कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ। कोई एक भी बात हमारे जहन से निकलनी नहीं चाहिए। तो हमें हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त की कदर करोगे, वक्त तुम्हारी कदर करेगा। आज आप देखें दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, अपने हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक चले जाएं, जहां से सूरज उगता है वहां से यहाँ पर सूरज डूबता है, चारों तरफ मुसलमानों के लिए एक आफत सी आई हुई है। क्यों आई हुई है? कि मुसलमानों ने अपने वक्त की कदर नहीं की। सबसे पहले आपने देखा होगा गाजा के अंदर जो लड़ाई चल रही है, 14 महीने हो गए लगातार बमबारी होते हुए। एक तरफ यहूदी और एक तरफ मुसलमान। यहूदी वो है जो अपने बच्चों को एक एक वक्त की कदर की कीमत सिखाता है, और अपने अपने बच्चों को तीरंदाजी सिखाता है, तैराकी सिखाता है, तलवार चलाना सिखाता है, घुड़सवारी सिखाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुसलमान कहलाने वाले बहन भाई ऐसे हैं कि वो 10-10 बजे तो सो के उठेंगे, तो क्या तैराकी सिखा पाएंगे, क्या टहल पाएंगे वो लोग? हमने देखा है, कभी आप देख लेना, बाजार में गुजर के देख लेना, सुबह के वक्त 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तो हमारे कासगंज में रहने वाले हमारे हिंदू भाई बहन सड़कों पे घूमते मिलेंगे। लेकिन हमारे मुसलमान कहलाने वाले खटियों पे सोते हुए मिलेंगे, वो फजर की नमाज तक नहीं पढ़ पाते। तो हम क्या अपनी जिंदगियों को फतेह कर पाएंगे? क्या हम इस जिंदगी के दौर के साथ चल पाएंगे? जिस तरीके से विदेश में हो रहा है, गाजा में, फिलिस्तीन के अंदर, इसी तरह से आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है। क्योंकि हमने और हमारे बाप दादाओं ने, हमारे असलाफ ने, हमारी माँ बहनें, हमारी फूफियों, दादियों, नानियों ने हमारे वक्त की और अपने वक्त की कदर नहीं की। अगर वो लोग वक्त की कदर करते तो आज हम इस डेली पर, इस दहलीज पर नहीं खड़े होते। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, चंद दिन पहले की बात है, संभल के अंदर अच्छी खासी मस्जिद चल रही थी, सर्वे के नाम पर एक ढोंग सा बनाया गया और जाके सर्वे करा गया और 5 मुसलमान बच्चे मारे गए, बेकसूर बेचारे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। इसी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर भी एक पिटीशन डाल दी,
जब 1991 का कानून बन चुका कि जो 1947 तक जो जिस हालत पर है, मस्जिद हो और मंदिर हो, गिरजाघर हो, किसी भी धर्म का धर्म स्थल हो, वो अपनी अपनी असल सूरत पर रहेगा कि 1947 15 अगस्त के वक्त वो जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर ये पिटीशन बार बार डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? ये इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे मुसलमान कहलाने वाले भाई जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। जिस तरीके से वो लोग इकट्ठे होकर बार बार पिटीशन डालते हैं, क्या हमारे मुसलमान कहलाने वालों में क्या कोई वकील नहीं है? वो भी चाहिए उनको भी इसी तरह से पिटीशन डालें। जब वो तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं, तुम भी उनके पीछे पड़ो। लेकिन हमारे मुसलमान कहलाने वाले जो हैं, आपने देखा होगा, रात के 12 बजे तक, रात के 1-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, सुबह उठेंगे 10 बजे, तो क्या पढ़ाई करेंगे? क्या LLB करेंगे? क्या IPS बनेंगे? क्या IAS बनेंगे? क्या डॉक्टर बनेंगे? क्या LLB करेंगे? क्या मास्टर बनेंगे? तो जैसा कि आपने देखा होगा, 1947 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ, और जब से लेकर अब तक जो हमारी वक्फ की संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों को हमारे जो मुसलमान कहलाने वाले हैं, मस्जिदें दावे पड़े हैं, मदरसे दावे पड़े हैं, दरगाह खानका दावे पड़े हैं। उन्होंने ना तो वहां स्कूल कॉलेज बनाए, ना वहां अस्पताल बनाए, ना कुछ मुसलमानों की जिससे मदद हो सके ऐसे कोई काम किए। जब गवर्नमेंट ने उसमें उंगली करना शुरू करी, अब आवाज उठ रही है कि ये हमारी वक्फ की संपत्ति है, कि ये हमारा अल्लाह का माल है, हम इस पे अस्पताल बनाएंगे, हम इस पे कॉलेज बनाएंगे। तो मैं अपने उन्हीं सभी मुतवल्ली हैं, जो सज्जादा नसीन हैं, जो उन चीजों को देखते हैं, वक्फ संपत्तियों को, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, अगर तुमने 78 साल हिंदुस्तान को आजाद हुए हो गए, 78 साल पहले अगर तुमने ये सारे काम करना शुरू कर दिए होते, वहां पे जो वक्फ की संपत्तियां होती है, जमीन होती है, उस पर अस्पताल बनाते, कॉलेज बनाते, स्कूल बनाते, तो दूसरे की नजरों में कैसे ही आ जाती? छीनने की कोई कोशिश नहीं कर सकता था। इसी तरह से इससे पहले कानून आया था 3 तलाक वाला, इसी तरह से एक कानून हो रहा था, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। तो मैं अपने मुसलमान कहलाने वाले आलिम उलमाओं से भी कहना चाहता हूं कि जब तुम इस चीज पर खुद अमल नहीं करोगे तो दूसरा तो उसमें इंटरफेयर करेगा, दूसरा तो उंगली करेगा। जैसे आपने देखा होगा, हम कभी शादी ब्याह में जाते हैं या किसी की मौत में जाते हैं, कुर्सियां खाली पड़ी होती हैं, खाली कुर्सी पर कोई भी बैठ सकता है, लेकिन जिस कुर्सी पे कोई बैठा हो उस जगह दूसरे को उठाकर बिठाना नहीं जाता। तो जब इस काम को तुमने खुद ही नहीं किया, हमारे आलिम उलमाओं की बहुत बड़ी भूल रही, बहुत बड़ा उन्होंने अपने सोते रहे, क्या करते रहे कि 3 तलाक वाले मामले जब जगह जगह आपने देखा होगा, सुना भी होगा, किसी की भी से नमक तेज हो गया ज्यादा तो तलाक दे दी, मिर्च तेज हो गई तो तलाक दे दी, मोबाइल पर तलाक दे दी, फोन पर तलाक दे दी। तो ये इस्लाम को मजाक बना के रख दिया था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर किया, तब कह रहे हैं हम अपनी एक पंचायत बनाएंगे। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि वक्त की कदर करो। जो 78 साल वहां से लेकर यहां तक गुजर गए, इसमें हमारे असलाफ जितने भी हैं, ये दरगाह वाले हों, कुछ लोग हैं जो दीन का काम कर रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कौन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जो तालीम के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है। कुछ दरगाहें हैं, कुछ खानकाएं हैं, कुछ आलिम उलमा हैं, और कुछ नेता लोग हैं जो मुसलमानों की मदद करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ मुसलमानों का नोट चाहिए, वोट चाहिए, उनसे मुसाफा चाहिए, अपनी अपनी तिजोरी भर रहे हैं, अपने जेबों को गर्म कर रहे हैं, और बाकी मुसलमान कहीं मरे, पिटे, कुचला जाए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। 78 साल हमारे ऐसे ही गुजर गए हैं। अब भी आंखें खोल लो। तो मेरा कहने का मतलब और मकसद ये है कि जैसे आज हमारी माँ बहनें भी दुआ करती हैं, हम भी दुआ करते हैं कि मौला फलानी जगह ऐसा हो गया, यहाँ पर ना हो, तो फलानी जगह ऐसा होगा, यहाँ पर ना हो। अरे तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हें इस बात के लिए अपने आप को एजुकेशन के मैदान में उतारना पड़ेगा, तालीम और शिक्षा के क्षेत्र में उतारना पड़ेगा, अपने आप को पढ़ लिख कर तैयार करना पड़ेगा। हमारे मुसलमान कहलाने वाले में भी निरे अच्छे पढ़े हुए हैं, कोई निरे डॉक्टर पढ़े हुए हैं, निरे मास्टर पढ़े हुए हैं, निरे वकील पढ़े हुए हैं, निरे इंजीनियर पढ़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों को अपने कानों से रुइयां निकालनी पड़ेंगी, आंखों से अपने ढीले चकोरे हटाने पड़ेंगे, और मैदान में आना पड़ेगा मुसलमान कौम की मदद के लिए। नहीं तो नंबर एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक सबका आने वाला है। कोई ये सोचे कि रिक्शे वाला आज मार दिया गया, कोई ये सोचे कि रेडी वाला आज मार दिया गया, कोई ये सोचे फेरी वाला आज मार दिया गया। कल को मिनिस्टरों, इंजीनियरों, कल को डॉक्टरों, कल को वकीलों, तुम्हारे भी नंबर आने वाले हैं। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, जिस तरीके से हमारा मजहब इस्लाम एक, हमारे नबी एक, हमारा कुरान एक, हमारा उसूल एक, सब कुछ एक है, इसी तरह से हमें भी जातों, बिरादरियों और फिरकों से निकलकर एक होना चाहिए। तभी हमारी इस मुस्लिम कौम की नैया पार हो सकती है। वरना दुश्मन हमारे ऊपर जैसे गोश्त की बोटी पे एक गिद्ध
निगाह अड़ा होता है कि इसको उड़ा के ले जाऊं, इसको मार दूं, इसको काट दूं। इस तरीके से दुश्मन हमारे लिए चारों तरफ से हमा वक्त तैयार है। याद रखो, जब तक तुम एक नहीं होगे, और एक से पहले भी जब तक तुम नेक नहीं होगे। ये आज जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की पिटीशन डाल दी, ये क्यों डाल दी? इसलिए डाल दी, कुरान पाक में फरमाया गया है तुम ही गालिब रहोगे, ऐ मुसलमानों तुम ही गालिब रहोगे, बस शर्त यह है कि तुम हो ईमान वाले। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, ईमान वाला कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, ईमान वाला कभी रोजा नहीं छोड़ेगा, ईमान वाला कभी ज़कात को खुद नहीं खाएगा, ईमान वाला जब उसके पास पैसा हो गया तो फौरन जाके हज करेगा, ईमान वाला होगा तो उसका पड़ोसी भूखा नहीं सोएगा, ईमान वाला होगा तो पड़ोस की लड़की जिसकी उम्र 30 साल 35 साल 40 साल हो गई, उसका निकाह आज तक नहीं हुआ है, तो उसके निकाह की फिक्र करेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, जो ईमान वाला होगा वो हमेशा शरीयत पर चलेगा। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम ही गालिब रहोगे, बस शर्त यह है कि हो ईमान वाले। जब ईमान तुम्हारी रग रग में उतर जाएगा, तुम्हारी नस नस में उतर जाएगा, तुम्हारे जिस्म के हर पुर्जे पुर्जे में उतर जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला दुश्मनाने इस्लाम ये जालिम अपने आप हट जाएंगे। ये जितने भी तुम्हें मिटाना चाहते हैं, तुम्हें तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, ये खुद औंधे मुंह अपने घड़े में जाकर गिर जाएंगे। तो मैंने जो कहा कि तुम्हें नेक होना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी और आपकी नैया लगेगी। तो मेन मकसद ये है कि हमारे लड़के भी पढ़े, लड़कियां भी पढ़े, सबसे पहले दीनी तालीम को हासिल करें जो जरूरी तालीम है, उसके बाद दुनियावी तालीम हासिल करें, IAS बने, IPS बने, जितनी भी दुनिया की पढ़ाई है सब कुछ पढ़ें, और पढ़कर ऐसा ना बने कि सिर्फ नोट पैदा करने वाले, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की मदद करने वाले बने। जब उम्मत मुस्लिमा की मदद करने वाले बनेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद फरमाएगा। और अगर तुमने सोच लिया कि हम डॉक्टर बन गए, मास्टर इंजीनियर बन गए, हम तो अपने घर में सेफ हैं, वहां पर लड़ाई हो रही है, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी को कुछ कर दिया, हमारे तक ये आग नहीं आएगी। याद रखो, एक दिन वो आग तुम्हारे पास भी आ जाएगी, तुम भी इससे बच नहीं सकते।